सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरै दूत दुष्ट बैराई गुरपुरै का जपया जा। कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दा एक गुरमत समागम जिस विच आपां सारे हाजरी भर रहे हाँ। भाई साहब भाई मुख्तियार सिंह अते उन्हां दा समुचा परिवार जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच अज दा एक गुरमत समागम रिश्तेदार साख संबंधी दोस्त मित्र भैन भरा सारियां दे सहयोग नाल उलीकिया है। गुरबाणी दे पाठ की समाप्ति तो बाद खुलिया पंडालों में दीवान सजे ने। गुरबाणी का कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों बहुत प्यार नाल आपां सारियां ने श्रवण कीता है। आओ जिन्हां ने जल पानी छक लिया है वो थले बैठण की बजाय अंदर आण के गुरु की गोद विच सारे रल के बैठिए। कुछ समा सतगुर दे पावन उपदेश की रल मिल के विचार सांझी करिए। जिस पावन शब्द आपां सारियां ने पाठ श्रवण कीता, ये पावन शब्द गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया राग बिलावल दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 823 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। कोई रसना फतेह तो वांझी ना रवे जी। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी का मुबारक वचन जिसका आपां सारियां ने पाठ श्रवण किया और रिल के एक बार इन्हां तुकां दा पाठ कर लईए ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। कोई रसना इदां दी ना रवे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। सारियां नूं बेनती है रल के एक बारी इन्हां तुकां दा आपां सारियां ने गायन करना है। फिर आपां रल मिल के शब्द दीआं पावन विचारां दे नाल अपने मन नूं जोड़न दा यतन करांगे। सारी संगत हाजरी लवाओ। गुरपुरै मेरी राख लई। पूरे गुरु ने मेरी रख लई भाव मैनू बचा लिया। कादे तो रख लई? मैनू बुरियां कम्मां तो बचा लिया। जिहड़े पंज वकार सारे संसार नूं अपनी उंगलां ते नचाई फिरदे ने, सारे संसार नूं अपने अधीन खज्जल कर रहे ने,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੈਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਲਾ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਾ, ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਧੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਧੋਂਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਤਨ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ? ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਬਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਵੀ ਆਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਲ ਪਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। वाह वाह। निवरै दूत दुष्ट बहराई, निवरै दूत दुष्ट बहराई। वाह वाह। गुरपूरे का जपया जाप, गुरपूरे का जपया जाप। वाह वाह। कहा करे कोई बेचारा, कहा करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ परताप, प्रभ मेरे का बड़ परताप। वाह वाह। गुरपूरै मेरी राख लई, गुरपूरै मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो।
जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। सिमर 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 सुख पाया, सिमर 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 सुख पाया। सिमर 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 सुख पाया, सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रख मन माही, चरण कमल रख मन माही। वाह वाह। ताकी शरण भरियो नानक दास, ताकी शरण भरियो नानक दास। जाते ऊपर को नाही, जाते ऊपर को नाही। वाह वाह। जाते ऊपर को नाही, जाते ऊपर को नाही। गुरपुर मेरी राख लई, गुरपुर मेरी राख लई। वाह वाह। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। वाह वाह। धन गुरु पंजवीं पातशाह जी बख्शिश करदे ने, पूरे गुरु ने मेरी रख लई, पाव मैनू बचा लिया। किवें बचाया? गुर पूरे मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो। समाज का मनुख, संसार दे विच जिंदगी जीण वाला मनुख, इंज कह लो भी संसारी मनुख कई बार ये सोचता है भी मैं गलत काम करी जावां पर समाज नूं, दुनिया नूं पता ना लगे ते महाराज मेरियां इन्हां गलतियां नूं ढक देवे। पर जिहड़ा सच दे रस्ते ते तुरन वाला वो कहंदा महाराज मेरी अरदास है मेरे कोलों गलत काम करवाई ना, मेरे कोलों मैं गलत रस्ते ते तुरा ही ना। आम बंदा कहंदा ना मेरियां गलतियां ते पर्दा पै जाए, भी जाने कि गलतियां मैं करी जावां पर किसी नूं पता ना लगन। ये संसार दे मनुख दी आम इच्छा है, चाहुंदा है वो ये नहीं कहता भी जो मैं गलतियां करदा लोकां नूं पता लगन। वो कहता नहीं भी मैं गलतियां भी करी जावां, गुनाह भी करी जावां पर समाज नूं पता ना लगे महाराज मेरियां इन्हां गलतियां ते पर्दा पाई जाए। पर एक संसार ते मनुख हो है जिन्हों आपां बाणी च भगत शब्द कहने, जिवें भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। जिहड़ा सच दे रस्ते दा पांधी है वो कहंदा नहीं मेरी तमन्ना ये है, मैं नहीं कहता मेरियां गलतियां ते पर्दा पैण, मेरी तमन्ना ये महाराज मेरे कोलों गलत काम होवे ही ना, मेरे अंदर माड़ा ख्याल जन्म लवे ही ना। जो मेरे अंदरों माड़ा ख्याल जन्म लवेगा ही नहीं तो मैं गलत रस्ते दा पांधी किवें बनांगा, मैं गलत रस्ते तुरांगा किवें। हुण हजूर इत्थे फरमाउंदे ने गुर पूरे, गुरु पूरे ने गुर पूरे मेरी राख लई, पूरे गुरु ने मेरी राख लई, भाव मैनू बचा लिया। की बचाया? अमृत नाम हृदय में दीनो, मेरे हिरदे दे विच अपनी अमृतमई सिक्ख्या टका दित्ती। जन्म जन्म की मैल गई, जिहड़ी मेरे अंदर मैल टिकी हुई सो मैल मुक गई, खत्म हो गई। जिहड़ी कपड़े नूं मैल लगी है साबण नाल सर्फ नाल लह जानी है। आपां जपजी साहिब च रोजाना पढ़दे हैं भरीए हथ, सारे बोलो नाल नाल, भरीए हथ पैर तन दे,
ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਸਖੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸੁੱਕਾ ਵਾਹਣ ਵਾਹੀਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਲੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਗੰਦੀ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਨਾਲ ਸਾਬੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਰੀਏ ਮਤ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬੋਤਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਦੀ ਸੰਗ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਹਾਈਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਲਸ ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਉੱਥੇ ਸੰਗ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਆਈ। ਸੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਦੋ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਦਮ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦਮ ਆਵੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਧਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਦਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, 4 ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਉਦਮੀ ਹੈ। ਉਦੋ ਸਾਹ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਕੀ ਅੰਨ ਧਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ। ਉਦਾਸਪੁਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ ਉਦਮ ਨਾਲ ਅੰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕੂੜੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ। 7 ਰੰਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਚ। ਉਹ 7 ਰੰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, 4 ਨਾਸਾਂ, 5 ਮੂੰਹ, 6 ਤੇ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ 7ਵੀਂ। ਇਹ 7 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਐ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕਿਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਦਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਦਾਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦਾਸੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਨਾ ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਨਾ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਥਾਂ ਤੇ। ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਭਜਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ? ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇਹ 7 ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਸ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਵਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਮਜਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਲ ਵਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਨ ਮੱਜਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸੰਗ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ 68 ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਮੱਜਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੇ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਭਲਾ? ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਬੰਦਿਆ ਖੋਜ ਕਰ ਰੋਜ਼।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜੋੜ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਤੁਰ, ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈਨੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕੂਕਰ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ। ਤਨ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਭੌਂਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਦੀ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਜੁੱਤੀ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪੋ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਰ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਇਹ ਤਨ ਫਰੀਦਾ, ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ। ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਤਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਨ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਵਾ, ਮਨ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਫਰੀਦਾ, ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ। ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਦਾ ਵਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ ਭੌਂਕਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਭੌਂਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ। ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ? ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕਿਨੇ ਮਾੜਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਨੇ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਆ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਥਾਵੋਂ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ, ਆ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚੌਂਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋੜੀਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦਖਾਨਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੋਢੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਪ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੱਦਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਝੂਠੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜੀਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹਕੀਮ ਰੱਖੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 100 ਵਾਰ ਹੋਣ,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਂ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ, ਅੱਧਾ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈ ਕੱਢਦਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੀ 30 ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤੇ 40 ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਮਾਧੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ। ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ? ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਨਮ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਨ ਕਿਦਾਂ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਡ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਤਦੋਂ ਜਾਣੋ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਮੋਹ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾੜਨਾ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ। ਪਿਆਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੋਹ ਔਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ। ਉਹ ਚੋਂ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਮੋਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਲਾ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਦਰਾਣੀ ਕਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂ, ਜੇ ਵਾਜੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਉਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੋਹ। ਤੇ ਮੋਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਆਖਿਆ।
पंकज मोह पग नहीं, सारे बोलो पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहां डूबी अले। पूरा दे पूरे इस मोह दे चिकड़ च डुब गए, गर्क हो गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि मोह बंदे नूं एक दूजे नाल बेईमानी कर लई मजबूर करदा है, पर प्यार नहीं। प्यार च बंदा कहंदा वंड यार, जो भी तेरे को कला हैगी है, जो तेरे को गुण हैगा वंड दे। प्यार जिंदगी विच बंदे नूं तगड़ा करदा है, पर मोह बंदे नूं कमजोर करदा है। मोह बंदे दे रिश्तियां विच तरेड़ा पा दिंदा है। हुण हजूर ने कितनी प्यारी गल कह दी, कहते पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहां डूबी अले। हजूर कितनी प्यारी विचार इत्थे दे रहे ने। कहते मोह दे इस चिकड़ विच संसार गर्क हो गया, बर्बाद हो गया। कबीर गुर लागा तब जानिए, हे कबीर आख गुरु वाला बनया तदों जानो। मिटे मोह, जीवन दे विचों मोह मिट जाए, औगण मुक जाण, प्यार आ जाए जीवन च। मिटे मोह तन ताप, तन दा ताप। हुण तन नूं किहड़ा ताप चढ़िया होया? जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल आए। ये तन दा ताप किहड़ा है? एक हुंदा ताप मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, इहदा इलाज ते हो जाऊ। पर जिहड़ा आ तन नूं बुखार चढ़िया, ये वकारां दा चढ़िया, बुराई दा चढ़िया। मिटे मोह तन ताप। गुरु वाला बनने की पहली निशानी है उहदे जीवन चों मोह मिट गया। मिटे मोह तन ताप, हरख सोग दाजे नहीं। हरख खुशी, सोग बंदा उदास हो गया, दाजे नहीं, नूं साड़े ना। की बंदे नूं खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर खुश कदों होवे? किहदा काम सवरे तां खुश होवे, किहदी तरक्की वेख के खुश होवे, किसे नूं अगे वाधा वेख के खुश होवे। मन अज उदास है, क्यों उदास है? अज किसी दा पुत कुराए पै गया, अज किसी दे घर नूं भाई अग लग गई, अज मैं किसी किसान दी 10 किले कणक सड़ी अखां नाल वेख के आया, अज मैनूं रात नूं रोटी ना लंघी। अज मैं किसी किसान दे मरे पशु वेख के आया भी उहदियां गावां मर रहीआं, मझां मर रहीआं, अज मन उदास है। ये उदासी ते परवान है। पर जे मन उदास इस करके आ कि फलाने बंदे ने वड्डा घर बना लिया, फलाने बंदे ने वड्डी गड्डी ले ली, मैं किसी की तरक्की वेख के उदास हो रहा, ये उदासी खतरनाक है। ये उदासी खतरनाक है। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हरख सोग दाजे नहीं। हरख ते सोग इनू साड़े ना अंदरों। खुश हो, बाणी आंदी खुश हो, पर किसी दा सवार के खुश हो, किसी नूं अगे वाधिया वेख के खुश हो, कोई गुरु नाल जुड़िया तो उदों खुश हो। हरख सोग दाजे नहीं, तब हर आप है आप, उदों रब ही है, उदों परमेश्वर ही है। समझे उधर जिधर वेखेगा ना, इबे बीठल होएगा, उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। हुण इत्थे किड्डा प्यारा विचार दिता, कहते गुर पूरे मेरी राख लई, पूरे गुरु ने मेरी रख लई, मैनू बचा लिया। कितों बचा लिया? बुरियां कम्मां तो बचा लिया, पंजां वकारां तो बचा लिया। गुर पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो। अमृतमई सिखिया ज्ञान उपदेश मेरे हृदय च टिका दिता। जन्म जन्म की मैल गई, मेरे जन्मां दी मैल, जिहड़ा मेरा बार बार मन जमदा मरदा सी, विषयां वकारां दी मैल। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, ये प्रसंग ना टूटे, ये लड़ी टुटदी नहीं। जन्म जन्म की मैल गई। ते आपां आरंभ च पहलां कह चुके हैं, मैल पसंद नहीं सानू। असीं मैले बर्तन च खाना पसंद नहीं करते, मैली बैड सीट होवे उहदे ते सोना बैठना पसंद नहीं करते, मैली गड्डी होवे उहदे ते सफर करना पसंद नहीं करते। बंदिया जीवन च मैल चक्की फिरदा है, ये किहड़ी मैल है? हुण ध्यान नाल सुणो, सोठ राग दा वाक है। जिहड़ी बाहर मैल है वो तो मिट्टी कट्टा सारिਆਂ ਨੂੰ दिसदा है, ये जिहड़ी बंदे दे अंदर मैल है आउंदी कित्थों? इहदा जवाब भी हजूर ने बाणी च दित्ता है। महाराज जिहड़ी बंदे दे अंदर मैल है कित्थों आउंदी? कहंदे अंतर मैल। महाराज किहड़ी? कहंदे लोभ बहु झूठे बाहर नहावो,
ਕਾਹੀ ਜਿਓ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਘਰ 'ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मेरा घर साफ सी, तुसी मिट्टी पा दी मेरे घर च, मेरी साफ गड्डी दे उत्ते तुसी मिट्टी पा दी, इल्जाम ला सकदा है। पर जिहड़ी तेरे अंदर मैल है, इहदा इल्जाम किसी होर सिर नहीं मढ़िया जाना, क्योंकि ये मैल तेरे अपने आप विचों पैदा हुई है। अंतर मैल लोभ बहुत झूठे। देखो प्रकरण किहड़ा प्यारा, जिहड़ा लालची होएगा झूठा भी होएगा। लालची बंदा कदी सच्चा नहीं हो सकता। क्यों भला? क्योंकि लालची बंदा कदी स्वीकार करता ही नहीं कि मेरे अंदर लालच है। वो अपने लालच नूं छुपाउण लई हमेशा ही झूठ बोलता है। अंतर मैल केड़ी? लोभ। बहुत झूठे, बहुत झूठ, लोभ। बाहर नहावो काहीं जियो। की बाहर नहाउंदा फिरदा है बई? की बाहरों विखावे दे बाहरों इशनान करदा फिरदा बई? क्योंकि पानी चेत ना धो पाई। पानी तेरा चेत नहीं धो सकता। मुख पीता तिख जाए, हाँ प्यास बुझा सकता है। पानी प्यास बुझा सकता है। अंदर दी मैल ते गुरु दे शब्द द्वारा ही लैनी है। जिहड़ी मन नूं मैल लगी है, वो ते गुरु दी विचार, गुरु दा उपदेश, वो ते गुर समान तीर्थ नहीं कोई। सर संतोख तास गुर होए नाल ही रहनी। अंतर मैल लोभ बहुत झूठे, बाहर नहावो काहीं जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गात ताहीं जियो। अंदर दी गात उदों होनी आ, अंदर उदों ही साफ होना जदों गुरु दे सच्चे तीर्थ स्थान दे उत्ते आण के इशनान करेगा, गुरु दे शब्द, गुरु दी विचार ना जुड़ेगा, तां कि असीं करमी सहज ना उपजाए। विण सहजे सहसा न जाए, न जाए संसा किते संजम रहे। कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन तो वो शब्द लग, हरसों रहो चित लग। ते हजूर कहंदे ने गुरपुरे मेरी राख लई। हुण गुरपुरे ने मेरी राख लई बई, मैनू बचा लिया। अमृत नाम हृदय में दीनो, मेरे अंदर अमृतमय सिक्ख्या टका दी। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरे दूत, निवर गए दूत। सानू डराया जाता मगरों दूत, वो पता नहीं लैन आउणगे कि नहीं लैन आउणगे। इन्हां दूतां ने हुणे रस्सा गल च पाया होया है। किहड़े दूत? अवर पंच हम एक जना, वो पंज ते मैं कल्ला ही हां। क्यों राखूं घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत। ये मारदे भी आ ते लुटदे भी आ नित नित। किस आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उच्चर मना। आगे जम दल, उत्ते पंज कहता, थले जमा दा दल कहता। यानी कि जमा दा दल है जिहड़ा मैनूं रोज ही डराउंदा है, भय भीत करदा है। ये निवर गए हुण। निवरे दूत दुष्ट बैराई। ये जिहड़े दुष्ट सी ना, बैराई सी, माड़े काम कराउंदे सी। किदां भला? गुरपुरे का जपिया जाप। जदों मैं पूरे गुरु का जाप जपिया, यानी कि पूरे गुरु की सिक्ख्या उत्ते अमल किया, हुण की हो गया? कहा करे कोई बेचारा। हुण कोई विचारा, यानी कि इन्हां पंजां वकारां चों किसी दी पेश नहीं जाती। क्यों? क्योंकि प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। हुण किथे मेरे मालक दा प्रताप ते किथे ये छलारू, इन्हां दी किथों पेश चल जाएगी? इन्हां दी कोई पाया नहीं। हुण जोए दूत मोए बहुत संतावत ते भयानक भया, करें बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जेड़े पंज पहला मैनू उँगलां ते नचाउंदे सी, ओह थल्ले आण के डिग पे, निवर गए, खत्म हो गए। किदां? गुरपुरे का जपिया जाप।
कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर 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 सुख पाया। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। रख मन माही ताकि शरण परियो नानक दास। हुण नानक दास भी ओदी शरण च पिया। केदी च? जाते ऊपर को नहीं, जिहदे उपर कोई दूजा है ही नहीं। आओ आपां भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू सच नाल जुड़िए जिहदे उपर कोई होर दूजी तीजी हस्ती है ही नहीं। आओ देतारी डंबी पखंडी इन्हां तो अपना खेड़ा छडाओ। थां थां ते मत्थे टेकण दी जिहड़ी आदत साडे समाज नूं पई है। धर जीअर एक टेक तूं लाहा बिडानी आस, नानक नाम ध्याईए कार जावे रास। आ जिहड़े समाज विच कोई किते कहंदे मैं गोडे ठीक करदा, कोई मोढे ठीक करदा, शक्तियां नाल, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੌ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਖੰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਖੁਦ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਬੜਭਾਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂੰਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਬਥੇਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਘਰੇ ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਣੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲ ਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਬਥੇਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੇਂਜੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਘੇਰੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਨਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਟਾਕਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੋਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ। ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਭੋਗ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਕਟ ਬੁੱਝਾ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਪਰ ਵਰਤਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਭਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵੀ 1.25 ਕੁਆਂਟਲ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 130 ਹੈ, 1 ਕੁਆਂਟਲ 30 ਕਿਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਸੁਬਾਹ ਤੇ 8 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾ ਘਟਾ, 4 ਸੁਬਾਹ ਤੇ 4 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰ ਓਨਾ ਹੀ 130। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰ ਓਨੇ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਨਾ ਦਵਾਈ ਬਦਲਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖੇਚਲਾ ਹੋਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਸੁਬਾਹ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, 4-4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 8 ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ 2-2 ਤੇ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰ ਓਨਾ ਹੀ 130। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਖੇਚਲਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਸੁਬਾਹ ਤੇ 1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ 1 ਸੁਬਾਹ 1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, 4 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, 1 ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਟੇ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਆਟੇ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 4-4 ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਟੇ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2-2 ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਓਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2। ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਾਲਜੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਮਰਵਾਉਂਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੈ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਢੀਠ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਆਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਢੀਠ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਢੀਠ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖੂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਘਿਓ ਫੂਕਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਬਦਲ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਘਿਓ ਫੂਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੋਕਲਪਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸੱਚੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਝੂਠੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ 21 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਰਸਮੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਪਰ ਕੋਲ 21 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ 21 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਣਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ। ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਅਣਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਢੀਠਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਵਡਹੰਸ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਨੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ। ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਗਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿਤਵੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਉ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਧੂਫਾਂ ਘਮਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਭ ਜੋਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਗਰਭ ਜੋਣ ਕਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਗਰਭ ਜੋਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾਰੀ ਤਾਂ।
ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਮਝੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਹਤਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਰਥੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਿਰਥੀਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਰਥੀਆ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਟੇਢਕ ਵਰਲ ਚਲਾਇਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਹਾਂ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਸਵਰਗ। ਘਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਦੇਵਤਾ ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੈਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ। ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ, ਸੋ ਆਵਕਤ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ ਤੇਹ ਘਰ ਮਾਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟੱਬਰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆਉਣੇ ਕਿਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੜਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਜਾ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰੋਣੇ ਪਛਤਾਉਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਨੋ ਹੱਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਅੰਨਿਆ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਣੇ, ਸਮਾਂ ਰਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਸਾ ਪਾਈ ਭੰਨੀ, ਕਰ ਹੋਸ਼।
ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲ, ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਾ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਆਵੇ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ, ਸੋਏ ਤਾਲ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਬੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਚ ਹਰ ਗੱਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਟ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਿਆਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ। ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਮਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਜੁੜਨਾ? ਮਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਚ ਵੀ ਬੀਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿਰਦਾ ਚਰਨ। ਕਿਹੜੇ? ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ। ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾਉਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ? ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਉਹ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਿਰਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੇ ਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ, ਮੱਤ, ਪਿਤਾ, ਸੰਤੋਖ। ਸੋ ਮਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਰਥ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠੇ। ਮਾਈ ਮੀਨ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ। ਚਰਨ ਮੀਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਬੋਲ ਲੋ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਸਾਧਾਂ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਹਾਵੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਟੀਕ ਆਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਸਾਧਾਂ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਹਾਵੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਧੂੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੂੜੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੁਨੀ। ਧੂੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼, ਸਾਊਂਡ, ਟੋਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਧੂੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੂੜੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਧੂੜੀ ਚ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਚਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਈਓ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੂਗ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਸੂਗ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੂਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੂਗ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲੋਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਥ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲੋਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਧੂਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲੈਲ ਮੱਚਦਾ, ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੱਚ ਕੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇਲ ਮਚਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਅੰਨ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨ ਫੂਕਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅੰਨ ਫੂਕਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹੀਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਿਜਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਗ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨੋ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਮੀਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਰਮੋ ਸਰਜੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਮਾਰਤਾ, ਵੀ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਲਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਕਾਲਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਪੁਰਖਣ ਕੀ ਮਨਹਿ ਉਤਾਰਨ ਮਾਨਕਉ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਪੁਰਖਣ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਮੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੁਮੰਤਰ ਮੀਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਨੀ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਪੁਰਖ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜੜਾਵੇ ਜੜੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੱਗ ਅੱਜ ਜਲ ਰਿਹਾ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਣਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਠੰਡਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਨੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਜਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੀ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਹਿ ਸਦ ਬਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਾਗਰ ਪੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਪੰਡ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਰੂਪੀ ਪੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡ ਖੋਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਹੋਰ। ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਧ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਥੋੜਾ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੂ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਬੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸੁਰਹ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ।
ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਖਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਈ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਹੜੀ ਆਦ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਰਬ ਦਾ ਨਰਬ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਲਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਆਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਕੜ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ, ਸਮਝ ਗਏ? ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਦ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਕੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਦ ਕੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ। ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੱਟਤਾ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਗਜ ਪਾਈ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਜੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ। ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ ਰਹਾਓ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ, ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਣਾ ਜਾਣੀਐ, ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਗੋਚਰ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਭ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ। ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਿਹਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਬੱਦਲ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਵੱਟ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਨਲੈਕਾ, ਜੇ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊ ਵੀ ਵੱਟ ਤਾਂ ਪਾਲਾ। ਵੱਟ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤਾ ਲੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਆ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਲੰਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਵਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਖੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਹੈ।
ਦੇ ਤੇਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਧਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੇਸੋ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਅਪਰਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈ, ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਵਰਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆ ਦਾਰੂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਐਤਕੀ। ਦਾਰੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਦਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੈਡਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਂਖੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਂਖੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਸੋਧ ਲਵੇ ਨਾ ਸਾਂਖੀਆ, 32 ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ। ਜੋ ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਾਦਰ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਸੋਧ ਲਿਆ, ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਂਖੀਆ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ, ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਾ ਲਾਖ ਸੇ ਕਰੜਾਉ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ ਵਾਟਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਝਿਓਰ ਨਾਈ ਸ਼ੀਂਬੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਟਾ ਅੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ 'ਚ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਡੰਡੀ ਲੱਭੋ ਡੰਡੀ।
ਤੁਰ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਡ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀਏ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਓ। ਜਾ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੂਬਾਦ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਲੱਗੋ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਓ। ਜੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਕਤੀ में ध्यान च रखियो, हौमै दीर्घ रोग है दारू पी समाहे, किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। बस मेहर तो हो ही रही है। किड्डा बड़ा खजाना साडे कोल है, मेहर होई पई है, परमेश्वर ने बख्शिश करती, मनुखा जीवन की दात देती। अपनी किरपा अपने ते भी करो, बचन सुन के मनो। जिवें मरीज चला गया ना वैद कोल, परहेज रख के दवाई खाना तो मरीज का काम ही है ना, तो नहीं तो चलो पढ़ दे मैं सवैया, अर्थ तो लोड़ नहीं करन दी। हुण समा हो गया, मैनूं थोड़ा दिसदा नहीं कोई टाइम पीस, अंदाजा जा लग जी। ठीक है, करते हैं समाप्ति 5 मिनटां च। पूछ तो पाथक ते मारगना धार है पग, प्रीतम कह देस कैसे बतन सजाई है। पूछत वैद खात औषध ना संजमस है, रोग कैसे मिटे सुख सहज समाई है। पूछत सुहागण कर्म है दुहागण कै, हृदय भी विचार कत सेजा बुलाई है। गाये सुने आखें नीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गए जो लो ना कमाइए। इस करके किरपा दे अर्थ हुंदे है। राहगीर नूं राह दस दिता बई उहने तुरकी मंजिल ते पहुंचना ना, पैर तां पुट ला, कदम तां पुट ला, राह तैनूं दसता, किरपा करती। पर पहुंचना तो अपने पैरों ते तुर के हुंदा है। इस करके किरपा दे अर्थ हुंदे है, सदा ही मेहरबान है तां। पर जे साडे अंदर हंकार दा टिब्बा उसरिया होया है, ते ओहदा किरपा दा मींह तां वरसी रहा है, ते किरपा दा मींह वरस रहा है। जिवें टिब्बियां तो मींह पै गया, ढल जांदा ना पानी, तिलक जांदा है। खाली चले तां नहीं सिओ, टिब्बे ज्यों मींहों, जिवें मींह तो टिब्बे खाली। बदल तो टिब्बियां ते भी वरसिया, पर टिब्बे पानी संभाल नहीं पाई, उत्थों स्लिप कर गया पानी, तिलक गया, ढल गया। किन्नी बारिश होगी, वो चंदरे टिब्बे सुके दे सुके ही पए। इदां ही उदाहरण देती, इदां ही कहंदे परमेश्वर की किरपा तो बिना कई लोग खाली जाते हैं, क्योंकि हंकार का टिब्बा उसरिया पिया ते खड़दा ही नहीं, किरपा का जल खड़दा ही नहीं। किते मुद्दे भांडे का प्रमाण दिता है, उंदा भांडा कश ना समावै, सीधा अमृत पवै निहार। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰਦਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਪਰ ਮੂਧੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਧਾ ਭਾਂਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਧਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੂਧਾ ਭਾਂਡਾ ਕਹੀ ਚੱਲੇ ਬੱਦਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਦਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਨੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਂਡਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੈਣ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਧਾ ਭਾਂਡਾ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਧਾ ਭਾਂਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ, ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਬੇਮੁਖ ਮੂਧਾ ਭਾਂਡਾ। ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਧੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। इस करके वो तो सदा ही कृपा करने वाला है। समाप्ति की पंक्ति फिर पढ़ लो। तुम मेहरबान दास हम दीना,
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਣੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਮੀਨ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਨਿਮਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, परिपूर्ण है। लीना सब सारे लीन है, सारे व्यापक है। नानक साहिब भारपुर लीना। इन्नी विचार आपां कीती है। जांदा होया एक बेनती कर जावां, इत्थे चलो मैं बहुता नहीं आया, हर समय बेनती करदा हुंदा, तुहानूं भी बेनती है, तुसीं अगे भी लाजमी करो। अज दे समय मुताबक है भी बेनती भी अज चलदी है ऑनलाइन खरीदो फरोख्त चलदी है ना, ऑनलाइन ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਖੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦੋ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦੋ। ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਚੱਲ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਹਜੂਨੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚੱਲ ਬੈਠੀ ਆ ਕੁਛ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੀਣਤਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੰਗਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਘੱਟੋ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਿਆਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-5 ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਜਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਭ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੇ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।